Hello, friends, and welcome to the world of chemistry. I'm your chemistry teacher, Dr. Simantini Patil, and we are studying a chapter Introduction to Analytical Chemistry. Friends, in last lecture, we have studied empirical formula and molecular formula and how to calculate empirical and molecular formula. And now, in this lecture, we are going to study chemical reaction and stoichiometric calculations. What exactly these chemical reactions are and what are the stoichiometric calculations that we are going to study now. Chemical reaction. It is nothing but the transformation of one of the substance into another substance of completely different physical and chemical property. केमिकल रिएक्शन कुणाला म्हणायचं तर अशी रिएक्शन जिच्यामध्ये जो रिएक्टंट असतो त्याच्या रिएक्शन झाल्यानंतर पूर्णपणे केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होतात. आधीचा रिएक्टंट त्याचा प्रॉडक्ट मध्ये फॉर्मेशन झाल्यानंतर पूर्णपणे तो बदलला असतो, तो असतो केमिकल रिएक्शन. We have already studied physical change and chemical change in lower standard. Physical changes are temporary changes and chemical changes are permanent changes, as we know. And chemical reactions are these permanent changes. And what exactly these stoichiometric calculations? Stoichiometric calculations are the calculations based on a balanced chemical equations known as stoichiometric calculation. म्हणजे ज्या कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आपल्याला केमिकल रिएक्शन एक बॅलन्स केमिकल रिएक्शनची गरज असते आणि त्या रिएक्शनला धरून आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे असतात, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे असतात. That equation, that calculations are known as stoichiometric calculation. Balanced chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. म्हणजेच आपण थेरॉटिकली एखादी रिएक्शन म्हणतो तर थेरॉटिकली म्हटलेली रिएक्शन जेव्हा आपण सिम्बोलाइज करतो ते सिम्बोलाइक रिप्रेझेंटेशन जे आहे that is nothing but chemical equation. It supplies the following information which is useful in solving problems based on chemical equation. जे आपण म्हणतो बघा की symbolic representation of reaction. जसं आता इथेच एक एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे की कंबशन ऑफ मिथेन. एक साधी रिएक्शन जी आपल्याला सांगायची इथे की मिथेनचं कंबशन झालं. तर मिथेनचं कंबशन झालं तेव्हा नेमकं काय घडलं तर मिथेनचं कंबशन झालं ड्युरिंग द कंबशन ऑफ मिथेन कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर इज फॉर्म अँड दिस इज the theoretical representation of course, and when we symbolize in chemical form we write that equation like this: methane CH4 plus oxygen. कंबशन होतंय बघा मिथेनचं, म्हणजेच हवेत त्याचं ज्वलन होतंय, म्हणजेच ऑक्सिजन प्रेझेंट असणार आहे. and therefore CH4 plus O2 it will form CO2 carbon dioxide plus H2O water molecule. आणि मग ही रिएक्शन आपल्याला बॅलन्स करायची असते. आपण रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं ते तुम्ही लोअर स्टँडर्डलाही शिकलेलं आहातच. तेच आपण इथे बघतोय बघा की जे ऍटम्स आहेत रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट मध्ये त्यांचे नंबर सेम आहेत की नाही हे आपल्याला तिथे पाहिजे आणि ते बॅलन्स करायचे आणि ते बॅलन्स झाले की रिएक्शन आपोआप बॅलन्स होत असते. कार्बन 1 प्रॉडक्ट मध्ये पण 1 आहे, हायड्रोजन 4 आहेत, प्रॉडक्ट मध्ये 4 हायड्रोजन करण्यासाठी काय करावं लागलं आपल्याला तर रिएक्टंट मध्ये O2 ला 2 O2 करावे लागले. 2 O2 केले, 2 हायड्रोजन, हायड्रोजन 4 झालेच आहेत, परंतु त्याबरोबरच फरक अजून कुठे झालाय की CO2 कार्बन बरोबर 2 ऑक्सिजन अटॅच झाले, CO2 तयार झाला.
जर सिंगल ऑक्सिजन असता या ठिकाणी तर इथेच रिएक्शन थांबली असती, वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म झाला नसता. वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म तर होतोच आहे आणि म्हणूनच ही रिएक्शन बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला मग घ्यावे लागले ट्वाइस O2 and therefore the total reaction becomes CH4 plus twice O2 forms CO2 plus twice H2O. What exactly this chemical equation suggests us? तर काय काय दाखवलं जातं नेमकं हे केमिकल इक्वेशनने किंवा हे स्टॅइचोमेट्रिक इक्वेशनने? These equations indicate the number of moles of reactant involved in a chemical reaction and the number of moles of product formed. How many numbers of reactants take part in reaction, that is indicated here, and with that number of moles of product formed are also shown in this stoichiometric equation or balanced chemical equation. जसं हेच इक्वेशन आपल्याला बोलायचं तर आपण काय म्हणूया, 1 mole of methane gas react with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water molecule. All are in gaseous phase. त्याची फेज, त्याची फिजिकल कंडिशन कशी, फिजिकल फेज कशी हे दाखवलं जातं या ब्रॅकेटमध्ये दिलेल्या त्यांच्या स्टेटने, फिजिकल स्टेटने. ऑल आर इन गॅसियस स्टेट, देअरफॉर गॅस G is represented there in bracket. Again, it indicates the relative mass of reactants and product linked with a chemical change. Relative masses of reactant आणि product. नेमकं रिएक्टंट आणि प्रॉडक्टचं एकमेकांची मास कसं आहे हे मास त्या ठिकाणी दाखवलं जातं. And it indicates the relationship between the volumes of gaseous reactants and products at STP. STP standard temperature and pressure. Standard temperature 273.15 Kelvin and standard pressure 1 atmosphere or 101.325 kilopascal. आणि यावेळी नेमकं रिलेशन काय आहे रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट मध्ये त्यांचे व्हॉल्युम्स ते त्या ठिकाणी दर्शवलं जातं. आता स्टाइचोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स आपण एका एक्झाम्पलने सॉल्व्ह करून बघूया. Example is given here. How much calcium oxide will be formed by decomposition of 5 gram calcium carbonate? म्हणजेच 5 ग्रॅम कॅल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन साठी किती कॅल्शियम ऑक्साईड लागेल? काय काय दिलेलं आपल्याला? हाऊ मच कॅल्शियम ऑक्साईड विल बी फॉर्म, किती कॅल्शियम ऑक्साईड म्हणजे CO तयार होणार आहे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्रॅम कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3. 5 ग्रॅम कॅल्शियम कार्बोनेटने डिकम्पोज झाल्यानंतर कॅल्शियम ऑक्साईड किती तयार होईल? त्यासाठी आपल्याला एक आधी सर्वात आधी महत्वाचं की केमिकल इक्वेशन लिहावं लागेल बॅलन्स. डिकम्पोजिशन करायचंय कॅल्शियम कार्बोनेटचं. कॅल्शियम कार्बोनेटच्या डिकम्पोजिशनची रिएक्शन आपण लिहूयात मग. CaCO3 decompose to give CaO, that means calcium oxide plus CO2, carbon dioxide. हे झालं इथे या ठिकाणी बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. आता नेमकं याच्यामध्ये मॉलिक्युलर वेट किती, मॉलिक्युलर मास किती ते आपण काढूया प्रत्येकाचं आणि त्यासाठी ॲटॉमिक मासेसची आपण त्या ठिकाणी सम करूया, बेरीज करूया. कॅल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 atoms of oxygen. 1 atom of oxygen possesses atomic mass 16 and H3 3 into 16. Total will be 100. Here in calcium oxide, calcium 40 plus oxygen 16. Total of it is 56. In the same way, CO2, carbon 12 plus 2 atoms of oxygen, therefore 2 into 16. And thus total is 44. आपण बोलताना काय बोलूयात मग? तर decomposition of calcium carbonate,
That is 100 parts of calcium carbonate gives 56 parts of calcium oxide and 44 parts of carbon dioxide. From this reaction आपल्याला नेमकं काय करायचंय ते आता बघूयात आपण. आपल्याला आणि दिसतं काय रिएक्शन मध्ये बघा 100 parts of CaCO3 give 56 parts of CaO. आपल्याला काय करायचंय CaO काढायचंय किती घ्यायचंय किती होणार आहे ते. तर 100 parts of CaCO3 means calcium carbonate produce 56 grams of calcium oxide. आता 100 parts म्हणू आपण या ठिकाणी किंवा 100 grams of CaCO3 म्हणू. बरोबर. If 100 grams of CaCO3 produces 56 grams of CO, then 5 grams of CaCO3 will produce. तो किती करणार ते काढायचं and therefore 56 divided by 100 into 5. तिरकस गुणाकार करतो आपण त्याच पद्धतीने करतो इथे पण. सिंपल 56 into 5 divided by 100 आणि आपला आन्सर येते 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड. म्हणजे 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट decomposes to produce 2.8 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम ऑक्साइड. फ्रेंड्स, टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल आहे दिलेलं, परंतु एक्झाम्पल मध्ये कॅल्शियम ऑक्साईडच्या ठिकाणी चुकीचं आलेलं आहे. त्यामुळे ऍक्च्युली जेव्हा तुम्ही टेक्स्टबुक वाचतात तेव्हा सुद्धा ही गोष्ट महत्वाची की तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये पूर्णच्या पूर्ण सर्वच्या सर्व बरोबरच असेल असं होत नाही. बऱ्याचदा त्या ठिकाणी प्रिंटिंग मिस्टेक्स सुद्धा असतात किंवा काही चुका सुद्धा असतात. अशा वेळी आपलं काम एकच आहे की आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित विचार करून व्यवस्थित आपल्या टीचर्सला विचारून किंवा काही सर्च करून आपण त्या ठिकाणी त्यातले एरर्स अवॉइड करू शकतो. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजंट अँड एक्सेस रिएजंट. जसं पहा मी पहिल्या लेक्चर पासून सांगते की नावात काय आहे. एव्हरीथिंग इज देअर इन नेम. नाव समजून घेतलं तर आपल्याला टर्म समजणं सोपं जातं. आता नावच आहे बघा लिमिटिंग रिएजंट, म्हणजे ज्याला लिमिट आहे असा रिएजंट. जिथे लिमिट आखून दिलेलं आहे की त्या लिमिटच्या पलीकडे जायचंच नाही. The reactant which is present in lesser amount and gets consumed completely and no further reaction take place whatever be the amount left of the other reactant present. म्हणजे एकदा तो स्पेसिफिक रिएक्टंट त्याची जेवढी क्वांटिटी आहे अमाऊंट आहे तेवढा यूज झाला, त्याच्या सोबतीचा दुसरा त्याचा पार्टनर रिएक्टंट जो असेल तो जरी उरलेला असला तरी ह्या रिएक्टंट संपल्यानंतर रिएक्शन पुढे प्रोसीड होत नाही. and such reactants are called as limiting reagents. Hence, the reactants which gets consumed limits the amount of product formed and is called the limiting reagent. प्रॉडक्ट किती तयार व्हायचं आहे नेमका हे त्याचं अमाऊंट किती आहे रिएक्टंटचं हे ज्या ठिकाणी लिमिट करतं किंवा हे ज्या ठिकाणी ठरवलं जातं that reagent or that reactant is called as limiting reagent. साधा आपण एखादा एक्झाम्पल घेऊ बघा आपल्या डेली लाईफ मधलं, की डेली लाईफ मध्ये तुम्ही घरी चहा करत आहात. प्रत्येक जण जवळपास चहा कॉफी काहीतरी घेतच असतो. जर तुम्ही घरी चहा करतायत आणि त्यावेळी दूध आहे 2 कप फक्त घरामध्ये, चहा करायचा आहे, पाहुणे आलेले, 2 कपांचा चहा करण्यासाठी आपल्याला जरी जास्तीत जास्त तुम्ही तिथे 3 कप करणार, अजून पाणी टाकून 4 कप चहा तुम्ही त्या ठिकाणी करणार. परंतु त्या पलीकडे जर अजून पाहुणे आले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला अजून तो चहा जास्तीचा नाही करता येऊ शकत. बरोबर की नाही? तिथे तुम्हाला लिमिट आहे की नाही याच्या पलीकडे गेल्यानंतर चहाची क्वालिटी अजून बिघडणार. म्हणजे त्या ठिकाणी दूध काय झालं, दॅट मिल्क इज लिमिटिंग रिएजंट देअर. पण पाणी मात्र तुम्ही वाढवत चाललात. दूध वाढलं का? मिल्क वॉज देअर ओनली ऑफ 2 कप. दूध फक्त होतं 2च कप, पाणी तुम्ही वाढवलं. In that case, that milk is limiting reagent.
त्याला त्या ठिकाणी म्हणूयात आपण लिमिटिंग रिएजंट. आणि एक्सेस रिएजंट, the reactant which is not consumed completely in the reaction is called excess reagent. जो रिएक्टंट आहे तो रिएक्शन झाली पूर्ण आणि पूर्ण रिएक्शन झाल्यानंतर सुद्धा एखादा रिएक्टंट तो पूर्णपणे वापरला जात नाही, कारण त्याची तेवढी गरजच नसते. तो गरजेपेक्षा जास्त तिथे प्रेझेंट असेल तर तो प्रॉडक्ट तयार झाल्यानंतर सुद्धा उरेल. In that case, that reagent is known as excess reagent. The reactant which is not consumed completely in the reaction. Okay? तो पूर्णपणे कंझ्युम होत नाही, वापरला जात नाही, तर उरतो. फॉर एक्झाम्पल आपण वरचंच उदाहरण घेतलं चहाचं तेच, की त्यामध्ये वाढवलेलं पाणी. हे जे पाणी आहे हे झालं एक्सेस रिएजंट. ओके? दिस इज द डिफरन्स इन लिमिटिंग रिएजंट अँड एक्सेस रिएजंट. हे आपण एक्सप्लेन केलंय हे डेली लाईफ मधलं एखाद्या उदाहरणाने. त्याच ठिकाणी आपण एखादं दुसरं उदाहरण घेऊ शकतो. जसं केमिकल इक्वेशन जर आपण पाहिलं, फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, यासाठी जर आपण घेतले 4 मोल्स ऑफ हायड्रोजन अँड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सिजन. हे पहा इथे दिलेले 4 मोल्स ऑफ हायड्रोजन, 1 2 3 4. 4 moles of hydrogen and 1 2 3 moles of oxygen. When they react with each other, they form 4 moles of water molecule. उरलेले 2 ऑक्सिजन तसेच्या तसे उरले, म्हणजे एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी लेफ्ट झाला, उरलाय. तो एक्सेस झाला, जास्तीचा झाला म्हणून तो राहिला, कारण त्याच्याशी रिॲक्ट होण्यासाठी हायड्रोजन मात्र तिथे नाही. In that case, hydrogen is limiting reactant and oxygen is excess reactant. Thus, the amount of product is determined by limiting reactant. Limiting reactant किती तोच ठरवणार आहे की प्रॉडक्ट किती तयार करायचं, आणि तो प्रॉडक्ट तयार झाल्यानंतर उरलेला जो असतो तो एक्सेस रिएक्टंट तसाच्या तसा त्या ठिकाणी उरणार आहे. फ्रेंड्स, आपण आजच्या लेक्चरला पाहिलं लिमिटिंग रिएजंट, एक्सेस रिएजंट आणि त्याचबरोबर स्टॅइचियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. पुढच्या लेक्चरला आपण पाहणार आहोत कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. व्हॉट सोल्युशन्स एक्झॅक्टली आर. आपल्याला माहिती आहे सोल्युशन म्हणजे काय. सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट फॉर्म सोल्युशन. सोल्यूट डिझॉल्व्ह होतो सॉल्व्हंट मध्ये आणि त्या ठिकाणी सोल्युशन तयार होतं, आणि अशा वेळी नेमकं कॉन्सन्ट्रेशन कशावर डिपेंड असतं हे आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करायचंय. त्याच्यासाठी पर्सेंटेज कसं असणार आहे कॉन्सन्ट्रेशनचं, वेदर द सोल्युशन्स आर कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर डायल्यूट, हे सगळंच्या सगळं आपल्याला स्टडी करायचं आहे पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत थांबूया. टिल देन हॅव अ नाईस टाइम. थँक यू.